Hello student, welcome back. Myself Dr. Shivraj Balajirao Sirsat, Department of Chemistry, from Mahavidyalaya Nanded. In previous videos we have completed. This is a reaction mechanism topic. This is the first topic of BSc second year. As all you know very well, in this reaction mechanism topic, the first part which we are completed, that is condensation reaction of carbonyl compounds. In that condensation reaction we completed 5 reactions. Then the second part, that one is called as reduction, and in that reduction reaction we are completed only one reduction by using lithium aluminum hydride. Today, now I am going to discussing with you the next reduction method. That next reduction method is called as MPV reduction. MPV, that one is called as Mervin. See, this is very important. Mervin. This is another reduction method which is called as the Mervin-Pendroff, and then finally we say that Mervin-Pendroff-Verley reduction, and this is called as the MPV reduction. Listen very carefully. As yesterday we have completed reduction by using lithium aluminum hydride, but now today I am going to discussing with you the next and very important reduction method, and this is called as the Mervin-Pendroff-Verley reduction. These are two reductions are present in your syllabus. Dear student, what happened in this reduction, Mervin-Pendroff-Verley, and one more reduction is there, that one is called as Clemmensen, that we are already completed. Mervin-Pendroff-Verley reduction is very important because this reaction is a reverse reaction of opener oxidation. ते तुम्हाला लगेच आहे. आता what is the Mervin-Pendroff-Verley reduction? आपण reduction कसं डिस्कस करतो बघा आता. When R bond C double bond O bond R dash, समजा कीटोन घ्या. Ketone on reduction by using aluminium OCH CH3 taken thrice, and this taken thrice, this is called aluminium isopropoxide. What is the name of this reagent? Aluminium isopropoxide. The reduction of aldehydes or ketones by using aluminium isopropoxide, and the another reagent, that one is called as in presence of isopropanol. The aluminium isopropoxide in isopropanol, the aldehydes or ketones gives corresponding alcohol, ketone gives secondary alcohol, you know very well, and this successful reduction is called as the Mervin-Pendroff-Verley reduction. तुम्हाला माहित आहे, the product of this reduction is the same like lithium aluminum hydride, but the important aspects related with this phenomenon, listen very carefully, this is a very important things related with this Mervin-Pendroff-Verley reduction. The reduction of carbonyl compound by using aluminium isopropoxide and isopropanol, आणि ही एक reverse reaction आहे, reverse reaction, and reverse of this reaction is called as opener oxidation. आता इथे तुम्हाला जास्त ताण घ्यायची गरज नाही. Aluminium isopropoxide with isopropanol म्हणलं की this is called as the Mervin-Pendroff-Verley reduction. हे तुमच्या लक्षात राहू द्या. आता बाळांनो, मला जर वाटले की तुम्हाला या रिडक्शनचं मेकॅनिझम डिस्कस करावं, आय नो द मेकॅनिझम, काही ताण घ्यायची गरज नाही. मेकॅनिझम अतिशय सोपा आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल मेकॅनिझमच्या बाबतीमध्ये हा तुमचा कार्बोनिल कंपाऊंड आहे. सपोज दिस इज कार्बोनिल कंपाऊंड, आणि या कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये तुम्ही अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड टाका. सपोज फॉर एक्झाम्पल हा Al, इथे घ्या तुम्ही OCH CH3 टेकन ट्वाइस, इथे ट्वाइस घ्या, आणि एक तुम्ही अल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइड तुमचा बाहेर दाखवा. कसा? O नंतर बॉन्ड C, इथे काय CH3, इथे CH3, आणि इथे H. आलं लक्षात तुमच्या? बघा आता. Now what happened in this reduction method? What happened in this reduction method? हे इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियमला द्या. You transfer this electron here, आणि हा हायड्रोजन कार्बोनिल कार्बनकडे अटॅक करा. Like that न्यूक्लियोफिलिक हायड्राइड ट्रान्सफर रिएक्शन, म्हणजे कार्बोनिल कार्बनकडे इथला H- अटॅक करेल. मग असं झाल्यामुळे तुमच्याकडे कोणता कॉम्प्लेक्स तयार झाला? What happened after this ट्रान्सफॉर्मेशन, which complex is formed here? तुम्हाला अतिशय सिंपल केस आहे, तुमच्या समोर काही फारसं ताण घ्यायची गरज नाही. मग इथे काय झालं तुम्हाला RC, इथे काय तुमचा H, आणि सपोज फॉर एक्झाम्पल मी R डॅश वर लिहितो. हा O कोणला अटॅच झाला? हे अल्युमिनियमला, आणि मग नंतर अल्युमिनियम कोणला अटॅच आहे? OCH CH3 टेकन ट्वाइस, आणि दिस कॉम्प्लेक्स ट्वाइस, आणि प्लस तुमचा बाय प्रोडक्ट काय निघाला? बाय प्रोडक्ट निघाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. आलं लक्षात तुमच्या? आता इथे डबल बॉन्ड झाला, and acetone is the by product of this reaction. कळलं?
आता पुन्हा काय होतं बघा, आता जेव्हा तुम्ही याचं रिडक्शन करता, आता इंटरनल H मायनस ट्रान्सफर होतो. तो कसा होतो बघा, आता हाऊ द इंटरनल H मायनस ट्रान्सफर टेक्स प्लेस बिकॉज aldehydes or ketones. आता the second step of this mechanism is very important in this case. How the second step of this mechanism is very important. आता तुम्हाला इंटरनल H मायनस चं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं आणि मग नंतर काय होणार, तुम्हाला नंतर काय होणार, सी दिस इज इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस टॉपिक. आता पुन्हा एकदा तुम्ही काय करा, आता हा जो तुमचा कॉम्प्लेक्स तयार झाला, आता तुम्हाला माहित आहे आपण इंटरनल हायड्रोजनला ट्रान्सफर केल्यामुळे तुम्हाला मी काय जास्त सांगण्याची गरज नाही. आता तुमचा जो आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आहे, हा जो आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आहे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, हा आयसोप्रोपिल अल्कोहोल या कार्बोनिल कंपाऊंडला रिप्लेस करतो. लक्षात तुमच्या, दिस रिप्लेसेस द कार्बोनिल कंपाऊंड. आता हा आयसोप्रोपिल अल्कोहोल कार्बोनिल कंपाऊंडला कसा रिप्लेस करतो तुम्हाला तर सांगण्याची गरज नाही का. तर मग काय होणार, जेव्हा तुमचा हा पुन्हा अॅल्युमिनियम इथे अटॅक करणार, मग नंतर हे इलेक्ट्रॉन इथे येणार आणि देन H+ अटॅच टू दिस ॲटम, आणि H+ अटॅच झाल्यानंतर तुम्हाला प्रॉडक्ट काय मिळेल, RC, इथे काय तुमचा R', इथे काय तुमचा H आणि इथे काय तुमचा OH आणि प्लस मग हा कॉम्प्लेक्स इथे गेल्यामुळे सपोज फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला हाऊ दिस रिप्लेसेस मी तुम्हाला दाखवतो, काही काळजी करण्याची गरज नाही. दिस इज अ व्हेरी सिंपल थिंग्स. RC R', सपोज हियर H, हा तुमचा O, इथे काय तुमचा Al आणि हियर OCH बॉन्ड CH3 टेकन ट्वाइस, आणि हा मॉलिक्यूल तुम्ही 2 वेळेस घ्या आणि मग याच्या सोबत तुमचा CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3OH हा रिॲक्ट होईल. मग इथे काय होणार, हा O इथं आला, मग हे इलेक्ट्रॉन इथं आले. मग असं झाल्यामुळे काय झालं, व्हॉट इट हॅपन्स, इट गिव्स दिस टाइप ऑफ प्रॉडक्ट RC, हियर R', इथे काय तुमचा H, हा काय झाला तुमचा O मायनस, आणि प्लस काय झालं मग तुम्हाला Al, इथे OCH CH3 टेकन ट्वाइस आणि दिस कॉम्प्लेक्स 2 वेळेस घ्या आणि मग इथे काय तुम्हाला OH आणि दिस अटॅच टू व्हॉट CH CH3 CH3 ओवर कोणता चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह. मग लगेच हे इलेक्ट्रॉन इकडे टाका, मग काय होईल, हा प्रोटॉन O मायनस मध्ये जाईल. हा प्रोटॉन O मायनस मध्ये गेल्याच्या नंतर देन इट गिव्स द प्रॉडक्ट, दॅट प्रॉडक्ट इज कॉल्ड ॲज द सेकंडरी अल्कोहोल. लक्षात तुमच्या. सो दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड विथ दिस फेनोमेनॉन, अँड दिस रिडक्शन इज नथिंग बट द मेरविन-पेट्रॉफ-हार्टली रिडक्शन. डिअर स्टुडंट, आय नो व्हेरी वेल दिस रिडक्शन मेथड इज व्हेरी सिंपल मेथड, काही ताण घ्यायची गरज नाही. कसं एक्सप्लेन करणार तुम्ही, when aldehydes or ketone, generally ketone घ्या, when ketone on reduction by using aluminum isopropoxide in isopropanol, कळलं का तुम्हाला, ketone on reduction by using aluminum isopropoxide in isopropanol, corresponding secondary alcohol is formed. So this is the mechanism part of this reaction. आता बघा, till now we have completed 3 reduction method. One is the Clemmensen reduction, second one is the lithium aluminum hydride, and this last one is the Mermin-Petrov-Hartley. मी तुम्हाला या सगळ्यांचे काही एक्झाम्पल घेतो. मेरविन-पेट्रॉफ-हार्टलीचं तुम्ही लिहून घेतलं का, तुम्हाला लिहून घेतलं असतील काही शंका नाही. नाउ आय एम डिस्कसिंग विथ यू सम एक्झाम्पल ऑफ दिस इज. आता बघा, लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइडचं मी तुम्हाला पहिले एक्झाम्पल घेतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. सपोज फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे हा कार्बोनिल कंपाऊंड आहे. सपोज आय हॅव दिस अल्डिहाइड. अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन बाय युजिंग लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड. तुम्हाला माहिती आहे का, जर अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन असेल, इफ द कीटोन कंटेन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मग अशा वेळेस काय होतं की तुमच्या अल्डिहाइड मध्ये पण डबल बॉन्ड आहे आणि इथे पण डबल बॉन्ड आहे. मग विच डबल बॉन्ड अंडरगो रिडक्शन बाय युजिंग लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड. डिअर स्टुडंट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे हा न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट आहे. मग न्यूक्लियोफिलिक रिएजंट असेल तर तो पोलार बॉन्ड कडे पहिल्यांदा अटॅक करेल ना. मग या दोघांपैकी पोलार बॉन्ड कोणता आहे, C डबल बॉन्ड ओचा. मग लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड फर्स्ट अटॅक ऑन दिस C डबल बॉन्ड O and this gives the product CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH. म्हणजे तुम्हाला if beta position attached to methyl group, then alpha beta unsaturated aldehyde always gives alpha beta unsaturated alcohol. Sorry, that unsaturated aldehyde gives unsaturated alcohol. आता याच एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्हाला थोडंसं पुढे जायचं म्हणलं, तुम्ही जर इथं मिथिलच्या ऐवजी जर फिनिल ग्रुप अटॅच केला, फिनिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द सिनेमाल्डिहाइड. Yes or no? What is the name of this reactant? Cinemaldehyde. And if we reduce the cinemaldehyde by using lithium aluminum hydride, then cinemaldehyde on reduction by using lithium aluminum hydride. आता मात्र तुम्हाला डबल बॉन्डचं पण तुमचं रिडक्शन होईल जर एक्सेस मध्ये तुम्ही लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड वापरला तर. दिस गिव्स द सॅच्युरेटेड अल्कोहोल. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट ऑफ लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स? राइट डाउन इन युअर नोटबुक.
If beta position attached to methyl group, then double bond never reduces by using lithium aluminum hydride at normal condition. And if beta position attached to phenyl group, then double bond also reduces, and that gives the saturated alcohol. So this is the very important things related with lithium aluminum hydride. Baranno, product of lithium aluminum hydride is similar to the product of Mervin Pentoff-Farley reduction. म्हणून तुम्हाला एक MPV रिडक्शनचं मी एक्झाम्पल देतो, ते पण तुम्हाला परीक्षेत विचारतील. CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बघा परीक्षेत कसं विचारतात. एसिटोन आणि रिएक्शन अगोदर तुम्हाला AlOCH आणि इथे काय तुम्हाला CH3 टेकन ट्वाइस आणि हा टोटल मॉलिक्यूल थ्राइस टाइम आणि लगेच खाली असतं तुम्हाला आयसोप्रोपॅनॉल. लक्षात तुमच्या दिस इज आयसोप्रोपॅनॉल. देन कीटोन ऑन रिडक्शन बाय युजिंग दिस रिड्यूसिंग एजंट. मग हे बघल्याबरोबर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ MPV रिडक्शन. लक्षात तुमच्या. मग हे रिडक्शन झाले की तुम्हाला काय भेटेल रे? Acetone gives product, that product is CH3CHOH आणि इथे काय तुम्हाला CH3, this is called the isopropyl alcohol आणि पुन्हा बाय प्रोडक्ट तुमचा निघेल acetone. So this is the very important reduction reaction. तुम्हाला परीक्षेत जर प्रश्न आला, समजा परीक्षेत तुम्हाला असा प्रश्न आला, सपोज फॉर एक्झाम्पल दे आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस. समजा त्यांनी तुम्हाला परीक्षेमध्ये असा बेन्झाल्डिहाइड दिलाय आणि बेन्झाल्डिहाइड दिल्याच्या नंतर इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन बेन्झाल्डिहाइड ऑन रिडक्शन बाय युजिंग ZnHC इन कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. आता तुम्हाला माहिती आहे ZnHC इन कॉन्सन्ट्रेटेड HCl बघितल्याबरोबर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ क्लेमन्सन रिडक्शन. मग क्लेमन्सन रिडक्शन झाल्याच्या नंतर तुम्हाला चांगलं माहिती आहे की क्लेमन्सन रिडक्शन झाल्याच्या नंतर अल्डिहाइडचं रूपांतर झालं तुम्हाला टोलिन. सो दिस इज द very important reaction which I am considering in front of you. Dear student, all of you know very well I am discussing, these are the very interesting concept. Now till now we have completed two part of this topic. One part is condensation reaction of carbonyl compounds with aldehydes, condensation reaction of carbonyl compounds, and second part reduction of carbonyl compound. In reduction of carbonyl compound, three reduction method is there. First one is Clemmensen reduction, second one is reduction by using lithium aluminum hydride, and last is called the Mervin Pentoff-Farley reduction. Now in the same topic again we have two oxidation process. आता बाळांनो, which are the two oxidation process are present inside of this topic? The two oxidation process is, the first oxidation is called as the Baeyer-Villiger oxidation, and the second oxidation is called as the Oppenauer oxidation. So see, this is the very interesting and very important part of this topic, how we discussing the Baeyer-Villiger oxidation, how we discussing the Oppenauer oxidation. याच्यामध्ये कुठली रिएक्शन तुम्हाला अवघड जाणार नाही. All these concepts are very much simple. So see, what is the meaning of Baeyer-Villiger oxidation? मग आता बोर्डाकडे listen very carefully. What is the meaning of Baeyer-Villiger oxidation reaction? बाळांनो, शॉर्ट मध्ये याला आपण BV ऑक्सिडेशन सुद्धा म्हणतो. BV ऑक्सिडेशन. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. थोडंसं नीट बोर्डाकडे बघा. आय नो तुम्हाला 1% सुद्धा याच्यामध्ये ताण येणार नाही. तुम्ही सगळ्यांनी थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन बोर्डाकडे लक्ष द्या. मी तुम्हाला विचारते important aspects. Now I am discussing with you by considering this oxidation phenomenon which is called as the Baeyer-Villiger oxidation. जेव्हा आपण Baeyer-Villiger oxidation ला डिस्कस करतो तेव्हा ऑक्सिडेशन कसं असतं बघा. when R C double bond O bond R dash when ketone on oxidation by using per acid. तुम्हाला माहिती आहे का per acid म्हणजे काय? एक ऍडिशनल O असतो. this is called as the per acid. this is per carboxylic acid, right? when ketone on oxidation by using per acid, मग ketone जेव्हा per acid सोबत ऑक्सिडेशन होतो then ketone gives corresponding ester आणि मग तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ऍसिड बाहेर निघेल. समजा मी याला डबल डॅश करतो. एक्झाम्पल आपण नंतर बघू. सी द कीटोन टू ईस्टर. लक्षात तुमच्या कीटोन टू ईस्टर इन प्रेझन्स ऑफ पर ऍसिड इज कॉल्ड द Baeyer-Villiger ऑक्सिडेशन. कळलं तुम्हाला? बाळांनो, मला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की दिस इज नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड मेथड. दिस इज अ व्हेरी सिंपल थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. आता मला सांगा मग तुम्ही लक्षात कसं ठेवणार? तुम्ही ह्या रिएक्शनला लक्षात कसं ठेवणार? या रिएक्शनला जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल, identification mark of this reaction is per acid. इथं identification mark of this reaction is not per acid. आता जेव्हा तुम्ही या रिएक्शन मध्ये per acid टाकता तेव्हा इमिडिएट लक्षात यायचं की अल्डेहाइड कीटोन सोबत per acid दिसला की समजा ते Baeyer-Villiger ऑक्सिडेशन आहे. बाकी काही सांगण्याची गरज नाही. आता मी थोडंसं मेकॅनिझमच्या आधी या रिएक्शनवर थोडंसं बोलतो तुम्हाला. जस्ट कीप इन युअर माइंड which are the important aspects related with this. बाळांनो, आता तुम्ही जर समजा
ठीक आहे, मेकॅनिझम मध्ये आपण डिस्कस करू. आता मी तुम्हाला 1-2 मिनिटांमध्ये या रिॲक्शनचं मेकॅनिझम सांगतो. खूप सोपं मेकॅनिझम करतो मी तुम्हाला, यू डोंट वरी. मी तुम्हाला इतकं सोपं मेकॅनिझम करतो की ते तुम्हाला अवघड जाणारच नाही. काय होतं माहितीये का, बेअर विलेगर, 1-2 मिनिटं, बेअर विलेगर ऑक्सिडेशन ही जी रिॲक्शन आहे, दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ रिअरेंजमेंट. आणि या रिअरेंजमेंटला नाव आहे बेअर विलेगर रिअरेंजमेंट. तुमच्या माहितीसाठी ही एक रिअरेंजमेंट केमिस्ट्री मधली एक फेमस आणि पॉप्युलर रिअरेंजमेंट आहे. अँड दिस रिअरेंजमेंट केम अंडर द कॅटेगरी ऑफ रिअरेंजमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सिजन ॲटम. आता रिअरेंजमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सिजन ॲटम, नो डाउट. Why this is called as oxidation? Because oxidation is a phenomenon in which addition of oxygen takes place. आता तुम्ही कीटोन मध्ये एक ऑक्सिजन ऍड केला ना, कीटोन मध्ये एक ऑक्सिजन ऍड झाल्यामुळे इन दिस केस addition of oxygen takes place. That's why it is called as the Beer-Williger oxidation. But Beer-Williger oxidation, with this we people say this is Beer-Williger rearrangement also. आता मला सांगा याचं मेकॅनिझम काय असेल, नीट बघा. आता मेकॅनिझम तुम्हाला कळेल. रिअरेंजमेंट, हा बाळांनो, जेव्हा तुम्ही याचं मेकॅनिझम पार्ट डिस्कस करता, आता नीट बघा. सपोज फॉर एक्झाम्पल आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डॅश, थोडं ऍसिडिक मीडियम मध्ये रिअरेंजमेंट करा, रेट ऑफ रिएक्शन वाढेल तुम्हाला. मग काय होणार, समजा मी जर म्हणलं इथे H+ टाका, मग काय होईल रे, आर सी ओ एच हा काय झाला तुमचा प्लस, आणि इथे काय झाला तुमचा आर डॅश. म्हणजे ऍसिडिक मीडियम, माइल्ड ऍसिडिक मीडियम मेंटेन करण्याचा उद्देश काय, हा जो कार्बोनिल आहे, दिस कार्बोनिल इज नॉट मच मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट लाईक दिस. म्हणजे या कार्बनची इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाढवण्यासाठी आपण थोडंसं ऍसिड टाकतो मध्ये, बाकी दुसरं काय नाही. मग हा इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाढली. मग इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाढल्याच्या नंतर काय होतं की हा तुमचा जो पर ऍसिड आहे बघा, आता हा तुमचा पर ऍसिड आहे. मी थोडं उलट लिहितो जरा, इथं आर डबल डॅश घेतले आपण, येस आर डबल डॅश. मग हा पर ऍसिड काय करतो बघा, आता इथे हे जे लोन पेअर आहेत, हे लोन पेअर इथं न्यूक्लियोफिलिक अटॅक करतात आणि हे इलेक्ट्रॉन वर जातात. ऑफकोर्स काही विषय नाही तो. मग ते इलेक्ट्रॉन वर गेल्याच्या नंतर व्हॉट इट गिव्स बघा. आता काय झालं मग तुम्हाला, इथे काय झालं, आर सी हा काय झाला तुमचा ओ एच, इथं काय तुमचा आर डॅश, आणि इथं कोण आला तुमचा ओ, बरोबर. या ओ ला एच आहे, इथं काय ओ, पुन्हा इथं काय सी डबल बॉन्ड ओ, आणि इथं काय तुमचा आर, आणि या ओ वर आला पॉझिटिव्ह चार्ज. हा आर नाही, आर डबल डॅश. करेक्ट, लक्षात तुमच्या. आता बाळांनो, मी तुम्हाला काय म्हणलो, बेअर-विलेगर ऑक्सिडेशन इज अन एक्झाम्पल ऑफ रिअरेंजमेंट. आता इथं दिस इज अ ड्रायव्हिंग फोर्स ऑफ दिस रिॲक्शन. वाय, आता इथं रिअरेंजमेंट म्हणजे काय, ऍक्च्युअली हा जो तुम्हाला ओ दिसतो, आता तो पहिल्यांदा डी प्रोटोनेट करू आपण याला -H+, का तर पहिल्या स्टेप मध्ये प्रोटॉन होता ते निघून गेला. असं झाल्यावर काय झालं तुम्हाला, आर सी, इथं काय झाला तुमचा ओ एच, इथं काय तुमचा आर डॅश, मग इथं काय तुमचा ओ, इथं पुन्हा ओ, इथं सी डबल बॉन्ड ओ, आणि नंतर इथे तुमचा काय आर डबल डॅश. करेक्ट. आता बघा, व्हॉट इज द ड्रायव्हिंग फोर्स ऑफ दिस रिअरेंजमेंट. नाव हा जो तुम्हाला ऑक्सिजन दिसतो, मी अंडरलाइन केला, दिस ऑक्सिजन फील्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी. वाय, बिकॉज OCO, दिस ऍसिटेट ग्रुप इज बेस्ट लिव्हिंग ग्रुप. मला सांगा, म्हणजे एखाद्या एलिमेंटच्या बाजूला जर एखादा लिव्हिंग ग्रुप असेल, दॅट एलिमेंट नो की तो ग्रुप निघून जाणार आहे. मग ह्या जर ऑक्सिजनला वाटत असेल हा ग्रुप निघून जाणार आहे, मग दिस ऑक्सिजन फील्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी ना. का तर हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी फील करेल का तर याचे याला एक स्वतःचं रेझोनन्स आहे. हे इलेक्ट्रॉन इकडे गेले, हे इकडे गेले, हा O+ होईल, मग याचे इलेक्ट्रॉन उडू शकतो ना तो, म्हणजे इट फील्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी. आणि हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी फील करतो, म्हणून दिस इज अन रिअरेंजमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सिजन ॲटम. मग काय होतं, आता या दोघांपैकी नीट बघा आता, मग हे इलेक्ट्रॉन इथे आले, मग या दोघांपैकी ग्रुप या O कडे मायग्रेट झाला, आणि हे इलेक्ट्रॉन या O कडे गेले, संपलं. म्हणजे म्हणतात रिअरेंजमेंट. आता विच ग्रुप इज मायग्रेटेड अमंग दिस टू अल्काइल ग्रुप, तो ग्रुप मायग्रेट करा जो मोर न्यूक्लियोफिलिक असेल. लक्षात तुमच्या, जो मोर न्यूक्लियोफिलिक असेल. मग जर अल्डिहाइड असता तुमचा, तर अल्डिहाइड यूज करा कार्बोक्सिलिक ऍसिड ना, का आर आणि एच मध्ये जर प्रिफरन्स गेला तर एच ला प्रिफरन्स जाईल. मग पण इथं कळलं का तुम्हाला, जो ग्रुप मोर न्यूक्लियोफिलिक असेल दॅट ओनली मायग्रेट टुवर्ड दिस. आता हा ग्रुप मायग्रेट झाला, मग तो ग्रुप मायग्रेट झाल्याच्या नंतर देन व्हॉट इज द प्रॉडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड ओ. इथे काय झालं तुमचा, आता हा O, आणि ओच्या बाजूला कोणाला आर डॅश, आणि प्लस तुम्हाला बाहेर काय निघाला आर सी ओ ओ मायनस, आणि लगेच या ऍसिडचं प्रोटोनेशन होतं तुम्हाला माहित आहे, आणि मग आर सी ओ मायनस म्हणजेच काय आर सी ओ ओ एच. सो दिस इज अन बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ बेअर-विलेगर ऑक्सिडेशन और बेअर-विलेगर रिअरेंजमेंट. कळलं का तुम्हाला. म्हणून
कीटोन टू इस्टर, कळलं का मला? कीटोन टू इस्टर और अल्डिहाइड टू ऍसिड, फक्त कीटोन टू इस्टर घ्या. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ बेअर विनेगर ऑक्सिडेशन. आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. समजा मी म्हणलं तुम्हाला एक्झाम्पल फर्स्ट घ्या. सपोज आय हॅव CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 आणि मी जर याच्यात टाकला CF3COOH, दिस इज कॉल्ड द ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड. थोडंसं बोलायचं राहिलं बाळांनो. आता मला एक सांगा, आता हे लक्षात ठेवा, या रिअरेंजमेंटचा रेट वाढवायचा असेल तुम्हाला, बिकॉज दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ रिअरेंजमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सिजन ना. मग तुम्हाला जर ह्या पर ऍसिडची रिऍक्टिव्हिटी वाढवायची असेल तर पर ऍसिडची रिऍक्टिव्हिटी कधी वाढेल? बाय पुटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना. म्हणून तर ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड CF3COOH हा मोर रिऍक्टिव्ह ऍसिड असतो. ट्रायफ्लोरो TFPAA, TFPA म्हणजे ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड. किंवा MCPBA, MCPBA म्हणजे काय? मेटाक्लोरोपरबेन्झोइक ऍसिड. मेटाक्लोरो म्हणजे the rate of Beer vinegar oxidation or rate of this per acid or acidic strength of the per acid increases by putting electron withdrawing group on it. म्हणजे इलेक्ट्रॉन withdrawing group लावला की त्याची acidic strength वाढते. आता तुम्हाला माहिती आहे कीटोनची रिऍक्टिव्हिटी तर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंगच वाढेल ना, म्हणजे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन्क्रीज द रेट ऑफ बेअर विनेगर ऑक्सिडेशन. बस एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. मग आता मी काय केलंय? ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड टाकलंय. इथं आपण जनरल एक्झाम्पल घेतलं होतं, इथे जनरल एक्झाम्पल. आता इथं काय टाकलं आपण? ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड. मग आता या दोघांपैकी कोणी मायग्रेट झालं काही फरक पडणार नाही ना. मग तुम्हाला प्रॉडक्ट काय मिळेल? CH3C डबल बॉन्ड O, इथे काय? CH3 आणि पुन्हा काय? CF3COOH, ट्रायफ्लोरोएसिटिक ऍसिड, राईट. आता बाळांनो मी तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल घेतो. समजा माझ्याकडे आहे CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3. नाउ आय एम टेकन हियर अनसिमेट्रिकल कीटोन. ओके. आता अनसिमेट्रिकल कीटोन घेतल्याच्या नंतर यू हॅव अ कॉम्पिटिशन ना. म्हणजे आता इथं मिथिल आहे, इथे इथिल आहे का? दोन वेगळे ग्रुप आहेत ना, दोन वेगळे ग्रुप आहेत, मिथिल आणि इथिल. सो विच ग्रुप इज मायग्रेटेड टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ऑक्सिजन आयटम? या दोघांपैकी जो मोर न्यूक्लियोफिलिक असेल तो ग्रुप मायग्रेट होईल. आणि मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आहे तुमचा ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड. मग बाळांनो हा ट्रायफ्लोरोपरॅसिटिक ऍसिड जर मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप असेल तर तो ग्रुप इकडे मायग्रेट होईल. आणि मायग्रेट झाल्याच्या नंतर मग इथं O येईल तुमचा. हा मिथिल जाणार नाही, हा मायग्रेट होईल म्हणजे O इथे येईल. and then it gives the product. That product is CH3C double bond OCH2 CH3 आणि पुन्हा CF3COOH. कळलं? वन मोर एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला म्हणलं, सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव सायक्लोहेक्झॅनोन. थोडं छोटं का? सायक्लोपेंटॅनोन. आणि या सायक्लोपेंटॅनोन मध्ये टाकलं मी CH3COOH पर ऍसिटिक ऍसिड. मग काय होईल रे? या 5 मेंबर रिंग मध्ये ऑक्सिजन इन्सर्ट होईल आणि 5 मेंबर रिंग बिकम द 6 मेंबर रिंग and 6 मेंबर रिंग इज कॉल्ड द लॅक्टोन. लक्षात तुमच्या? म्हणजे तुम्हाला असा लॅक्टोन तयार झाला. आता बाळांनो लॅक्टोन तयार झाल्याच्या नंतर आता मी जर तुम्हाला म्हणले की सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव दिस सायक्लोपेंटॅनोन, इथं डबल बॉन्ड O आणि इथं मिथिल ग्रुप आहे. मग हा ग्रुप मायग्रेट इथं होईल ना, बिकॉज दिस बिकम मोर न्यूक्लियोफिलिक. then what is the product of this reaction? त्याचा प्रोडक्ट असेल डबल बॉन्ड O, इथे O. मग तुम्हाला इथे 6 मेंबर होईल पण हा मिथाइल ग्रुप इथे येईल. सो दिस इज द व्हेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द बेअर विनेगर ऑक्सिडेशन रिएक्शन. आय होप तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात येत असतील, तुम्हाला मला सांगण्याची गरज नाही. सो दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन. तुम्हाला कळालं? आता मी तुम्हाला जास्त बोलत नाही याच्याविषयी, तुम्हाला हे एक्झाम्पल इथे घेऊन दाखवतो. हे पहा, समजा माझ्याकडे असा सायक्लोपेंटॅनोन आहे आणि याचं जर मी ऑक्सिडेशन केलं तर इथे हा मायग्रेट होईल आणि आफ्टर मायग्रेशन ऑफ दिस मग तुम्हाला इथं O येईल आणि मग इथं मिथाइल ग्रुप असेल. सो दिस इज द व्हेरी फेमस अँड पॉप्युलर एक्झाम्पल विच इज कॉल्ड एज द बेअर विनेगर ऑक्सिडेशन. डिअर स्टुडंट, टिल नाउ वी आर कंप्लीटेड मॅक्सिमम रिएक्शन विथ मेकॅनिझम. तुम्ही प्रत्येक रिएक्शन वहीमध्ये लिहून घ्या. मी काय बोलतो तेवढं वहीमध्ये राहू द्या तुमच्या. मी इथं काय सांगितलं तुम्हाला, व्हॉट इज बेअर विनेगर ऑक्सिडेशन असं वहीत असलं पाहिजे. व्हेन aldehydes or ketones on oxidation by using per acid, per acetic acid, per benzoic acid or metachloroperbenzoic acid or trifluoropeраcetic acid, corresponding ester is formed. म्हणजे कीटोन जर ओपन चेन असेल तर तुम्हाला इस्टर मिळेल आणि सायक्लिक असेल तर तुम्हाला लॅक्टोन मिळेल. बस एवढंच लक्षात ठेवा. लॅक्टोन म्हणतात, लॅक्टोन. लक्षात तुमच्या सायक्लिक असेल तर लॅक्टोन मिळेल. तुम्हाला माहिती आहे मग व्हॉट इज द मेकॅनिझम पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन. जे जनरल मेकॅनिझम आहे, यू जस्ट फॉलो दिस जनरल मेकॅनिझम फॉर एव्हरी एक्झाम्पल. काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आता याच्यानंतर मी तुम्हाला
शेवटची रिएक्शन सांगतो. तर नाव द लास्ट रिएक्शन which is present in this topic, last reaction, that last reaction is called as the opener oxidation. See, what is the meaning of opener oxidation? Listen very carefully. This is the final reaction which is present inside of this topic, last reaction. Dear student, what is the meaning of opener oxidation and how we discussing this concept? Listen, तुम्हाला आता एक शेवटचा पॉइंट आहे या टॉपिकचा. लिसन, व्हॉट इज ओपेनर ऑक्सिडेशन? बघा आता बोर्डाकडे, ओपेनर ऑक्सिडेशन. मी आताच तुम्हाला सांगितलं होतं, बिफोर दिस रिएक्शन आय एम डिस्कसिंग विथ यू. ओपेनर ऑक्सिडेशन इज रिव्हर्स ऑफ एमपीबी रिडक्शन ना, मीन्स मेरमेंट पेंट्रॉफ व्हॅल्यू रिडक्शन. एमपीबी मध्ये काय व्हायचं? When aldehydes or ketones on reduction with aluminum isopropoxide in isopropanol, म्हणजे स्टार्टिंग कंपाऊंड अल्डिहाइड कीटोन राहायचा आणि मध्ये रिएजंट मध्ये अल्कोहोल राहायचा. आता रिव्हर्स म्हणजे काय बघा, रिव्हर्स सेम रिएजंट चालतात बरं का तुम्हाला, सेम रिएजंट चालतात. बघा आता मी रिव्हर्स काय सांगतो. व्हेन आता हे ऑक्सिडेशन असल्यामुळे इथं अल्डिहाइड कीटोन येणार नाही, तुम्हाला काय ऑक्सिडेशन करायचं ना, म्हणजे आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, राईट. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन बाय युजिंग Al. इथं बघा आता बाळांनो, AlOCCH3 टेकन थ्राइस आणि दिस टेकन, म्हणजे मी अॅल्युमिनियम आयसोप्रोपॉक्साइडच्या ऐवजी घेतलंय अॅल्युमिनियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड. आलं लक्षात तुमचे, अॅल्युमिनियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड. आता इथं अॅल्युमिनियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे काय घ्यावं लागेल? मग इथे घ्यावं लागेल तुम्हाला ऍसिटोन. आलं लक्षात तुमच्या, इन प्रेझन्स ऑफ ऍसिटोन. काहीच नाही. मग आपण काय करू, आता जनरल रिएक्शन करू, तुम्हाला कन्फ्युज होऊ नये. इथं काय करू आपण, R डॅश घेऊ आणि इथं काय करू, R घेऊ. मग तुम्ही कुठलाही अल्कोहोल घ्या ना, सेकंडरी अल्कोहोल कुठलाही घ्या. मग अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन बाय युजिंग अॅल्युमिनियम टर्शियरी ब्युटॉक्साइड इन ऍसिटोन. हे महत्त्वाचं आहे बरं का. तिथं काय होतं, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल होतं, इथं काय ऍसिटोन आहे. म्हणजे याच्यासोबत ऍसिटोन दिसला की समजायचं हे ओपेनर ऑक्सिडेशन आहे, आणि याच्यासोबत आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आयरोर दिसला की समजायचं ते एमपीबी रिडक्शन आहे. म्हणून दिस रिव्हर्स ऑफ ओपेनर ऑक्सिडेशन. आलं लक्षात, दिस रिव्हर्स ऑफ एमपीबी रिडक्शन. कळत मला? मग आता काय होईल जेव्हा तुम्ही हे टाकता, काय होईल? then it gives product, that product is RC double bond OR dash, because obviously aldehydes or ketones, aldehyde oxidized to primary alcohol and ketone, primary alcohol oxidized to aldehyde and secondary alcohol oxidized to ketone, because this is an example of oxidation reaction. आणि मग तुम्हाला कीटोन मिळेल आणि या ऍसिटोनचं काय होईल तुम्हाला, ऍसिटोन बिकम दी आयसोप्रोपिल अल्कोहोल and this is the very famous and popular reduction is called as the popular oxidation is called as opener oxidation. बाळांनो, एक कमी वेळेमध्ये मी तुम्हाला याचं मेकॅनिझम सांगतो. सो व्हिच इज द मेकॅनिझम ऑफ दिस रिएक्शन. दिस इज व्हेरी सिंपल थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फेनोमेनॉन. काही प्रॉब्लेम नाही. याच्या मेकॅनिझम मध्ये जर आपल्याला डिस्कस करायचं असेल तर R बॉन्ड C, इथे काय तुमचा OH, इथे तुमचा H आणि इथे काय तुमचा R डॅश. थोडंसं मी मेकॅनिझम कमी करतो याचं. Al ह्या OCH ला आपण R म्हणू, R दोन R घेऊ, R2 म्हणजे एक आणि एक ग्रुप मी बाहेर दाखवतो फक्त. O बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, करेक्ट. बघा आता काय होतं इथं, काहीच नाही. यू ट्रान्सफर दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द अॅल्युमिनियम आणि मग लगेच हे इलेक्ट्रॉन देऊन टाका. थोडंसं लक्षात. मग हे इलेक्ट्रॉन तिथे गेल्याच्या नंतर तुम्हाला काय भेटेल, व्हॉट इट गिव्स R बॉन्ड C, इथे काय तुमचा R डॅश, इथे H, इथे काय तुमचा O आणि देन फायनली इथं Al आणि इथं तुम्ही याला काय म्हणा, याला R म्हणा. हे R2 म्हणजे हा ग्रुप मी दोन वेळेस लिहायचा, हा मोठा ग्रुप असल्यामुळे दोन वेळेस लिहायचा, मी लिहिला नाही. आणि प्लस बाहेर काय निघालं तुमचं CH3 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 OH, टर्शियरी ब्युटिल अल्कोहोल बाहेर निघालं, करेक्ट. बाळांनो, मग नंतर काय होणार ते बघा. आता इथे नंतर काय होणार, मी थोडंसं मेकॅनिझम शॉर्ट करतो, मी तुम्हाला तर मेकॅनिझम शॉर्ट करतो. मग हा जो तुमचा ऍसिटोन आहे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, नीट बघा आता. मग नंतर काय होतं, आता यू ट्रान्सफर दिस इलेक्ट्रॉन हिअर, थोडंसं मी शॉर्ट करतो आता आणि सरळ हा H- इथं अटॅक करा आणि मग हे अॅल्युमिनियमला देऊन टाका. मग असं झाल्यामुळे तुम्हाला काय झालं, R बॉन्ड C R डॅश, इथं काय आला डबल बॉन्ड O आणि प्लस Al, इथं तुमचा R2 आहे, पण इथं काय आला तुमचा CH, इथं काय तुमचा C, इथं O, इथं काय तुमचा CH, CH3 टेकन ट्वाइस. आता मी एक दोन स्टेप कमी केल्यात फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. आणि दिस इज कॉल्ड ओपेनर ऑक्सिडेशन. म्हणजे एक्झाम्पल काय असेल, एक्झाम्पल काय असेल, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ओके.
and this gives product that is CH3 CHOH bond CH3. So just you see, this is general example of open oxidation. So this is a final part of this topic. Thank you very much.